وعجل بيننا بعدائك وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا وهب لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين وارض علينا فتوح العارفين أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي بأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وذهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين سلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن عاقل منك بالدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنه كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن عاقل منك بالدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل برزقي يا عظيم يا الله وسخير الأسباب ودليل السعادة وابتلنا الأبواب بالنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سير قاسم بك يا عمدتي يا عمدتي يا منقذ من سدتي وجهت لك وجهتي عجل برزقي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب ودليل السعاب وتهلك الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر قاسم بك يا عبدتي يا عبدتي يا منقذ من سدتي وجهت لك وجهتي أجل بوسي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذليل السحاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله رد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد
بحق سر قاسم يا الله. Judulnya tadi sore belum diganti. Nanti ada yang live ini sekarang yang tadi sore yang live itu namanya. Nanti insya Allah kalau diselesaikan nanti. Kebur. Ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا الصالحون ونوينا مثل ما نوى متقدمنا في هذا المسجد ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد والشيخنا الحبيب مار. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم ونسأل الله القبول والإقبال صلى الله والله وباطنه مع اللطف والعافية صلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعلم ونفع والانتفاع والتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير واتقاء الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشرب وصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. وقال الإمام عبد الله بن علوي الحداد في قصيدته وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام فيا لك من فخري. Dan yang saya maksud dengan al-kutub di sini laisa yun'atu ghairuhu, yang tidak disifati selain daripada sifat ini, yaitu bihujjati Islam, dengan nama hujjatul Islam. Karena tidak ada yang diberi titel hujjatul Islam atau laqab hujjatul Islam selain al-Imam Al-Ghazali. Adapun yang lainnya mungkin ada dinamai Hujjatul Islam, tapi yang tersohor yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Faya laka min fakhri, maka untukmu daripada kebanggaan jika mengikuti Al-Imam Al-Ghazali. Dikatakan qala ani bihi ay aqsud bih, yang aku tujukan ma laysa yun'at ay yusaf, disifatkan bainal muslimin, di antara orang-orang muslim, min ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan tidak ada satupun kecuali Al-Imam Al-Ghazali yang diberi gelar tersebut, yaitu Al-Imam Muhammad Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, karena dilahirkan di kota Tus dan wafat di kota tersebut. Dan konon dikatakan bahwasannya ayah beliau Al-Imam Al-Ghazali itu adalah seorang Al-Ghazal, yaitu tukang tenun juga. Tukang tenun, memiliki saudara namanya Ahmad.
Abahnya ketika mau meninggal menitipkan Al-Imam Al-Ghazali dan Ahmad, saudaranya Al-Imam Ahmad juga seorang yang luar biasa, sama-sama orang alim. Dan konon beliau itu setiap ada orang alim seperti ibunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Setiap ada orang alim mendoakan mudah-mudahan anakku bisa seperti itu. Setiap ada orang soleh mudah-mudahan anakku seperti orang itu. Jadi kalau kita punya seorang anak, ya doakan seperti orang-orang alim. Dan itu tidak terjadi kecuali kalau husnudzonnya abahnya itu luar biasa. Kalau enggak bakal ada orang alim di dunia ini. Ya. Apalagi zaman sekarang ulama sudah enggak kayak dijadikan ulama. Akhirnya ulamanya beralih profesi jadi politikus. Ya repot. Lalu dikatakan Al-Imam Al-Ghazali ini usianya cuma 55 tahun. 55 tahun tapi memiliki karya luar biasa. Banyak sekali karya. Nah, termasuk Al-Imam Al-Baihaqi ya. Al-Imam Al-Baihaqi itu karyanya sampai 1000 jilid. Karyanya daripada Al-Imam Al-Baihaqi, termasuk Al-Imam An-Nawawi, usianya 40 sekian Imam Nawawi, tapi luar biasa. Nafa'nya atau manfaatnya luar biasa tersebar. Banyak daripada para imam-imam yang ya seperti itu. Allah kasih keberkahan di dalam waktunya. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali kemudian belajar kepada ilmu hadis dan lain sebagainya. Pertama pembelajarannya itu adalah ilmu-ilmu zahir. Atau ilmu-ilmu yang syariat, pada dasarnya ilmu syariat seperti hadis dan lain sebagainya. Sampai akhirnya belajar at-tasawuf kepada Al-Imam Az-Zahid Abu Ali Al-Fadl bin Muhammad bin Ali Al-Farmadi At-Tusi. Beliau termasuk murid daripada Al-Imam Abil Qasim Al-Kushairi, pengarang daripada kitab Ar-Risalah Al-Kushairiyah, kitab yang luar biasa. Termasuk nanti kemudian Al-Imam Al-Ghazali belajar kepada Al-Imam Al-Juwaini atau yang dikatakan Imam Al-Haramain. Lalu beliau mengajar di Madrasah An-Nizamiyah. Itu madrasah milik punyanya kerajaan. Madrasah itu punyanya raja dan Imam Ghazali diperintahkan oleh raja. Jadi kalau tidak nurut ya kena hukum. Akhirnya ngajar di madrasah tersebut Imam Ghazali. Dan tidak belajar di madrasah tersebut kecuali orang-orang pilihan. Kalau bukan orang pilihan nggak masuk situ. Sampai 300 orang menjadi santri atau pelajar di Madrasah An-Nizamiyah. Dan Imam Ghazali menjadi populer, viral, namanya itu terkenal di mana-mana. Yang konon saya ceritakan kapan hari itu, ya. Al-Imam Al-Ghazali melakukan perjalanan bawa kitab-kitab banyak. Enggak taunya dirampok. Di perjalanan itu dirampok oleh Imam Al-Ghazali. Ditanya sama perampoknya, mana hartanya? Oh, saya enggak punya harta, enggak punya duit. Lalu terus ini kendaraanmu apa isinya? Oh, itu semuanya kitab, katanya. Kitab, ya. Kamu siapa namanya? Saya Al-Ghazali. Oh, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ini katanya ketua perampoknya, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu, iya. Yang terkenal itu, iya katanya. Enggak, kamu terkenal enggak punya apa-apa, enggak punya. Ini kitab ini. Lah ini kitabnya siapa? Ini kitab saya. Ya sudah kalau gitu saya ambil, kata perampoknya. Rampok sih sana kita. Kata Imam Ghazali, "Loh jangan, kalau kamu bawa ini kitab semuanya, dan terus saya pakai apa?" Kata perampok tadi, "Hah? Kamu yang katanya orang alim, orang luar biasa, begini begitu, masih perlu kitab. Lah ilmumu cuma di kitab ini aja," katanya. Yang kamu dapatkan ilmu itu cuma di kitab ini aja. Wah, berarti kamu bukan alim, katanya. Ya, kata Imam Syafi'i apa?
qalbi wi'a'un la batni sunduki. Al ilmu ma'i apa tadi? Al ilmu ma'i haitsu ma kuntu. Ilmu itu selalu bersamaku. Ya. Qalbi wi'a'un, hati saya itu tempatnya. La batni sunduki, bukan tempat-tempat kotak-kotak itu katanya. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi di mana-mana sampai Imam Syafi'i mengatakan kalau kitab-kitab saya ini terbakar, saya bisa nyalin semuanya tanpa kurang satu huruf pun. Katanya. Itu luar biasa orang-orang dulu ya. Nah, akhirnya Imam Ghazali gitu kan, perampok ini ngerampokin semuanya sudah. Nggak tahunya ketua perampok anak buahnya perampok itu dengar adzan. Datang ke ketua perampok tadi yang ngobrol sama Imam Ghazali. Wahai ketua perampok, adzan. Adzan apa? Adzan maghrib. Ya sudah. Gak taunya apa? Ketua perampok tadi minggir makan. Ditanya loh, kenapa? Ketua perampoknya buka puasa. Luar biasa. Perampok zaman biar ini mesti poso. Kalah, woy. Aku lama kalah. Imam Ghazali bingung loh. Iki kerjaannya haram tapi ya sik poso. Didatangi ketua perampok tadi, kamu ngapain? Saya puasa, buka puasa. Hah? Buka puasa? Ya, lah kau ini perampok kayak gini, makan haram, dosa dan lain sebagainya masih buka puasa. Loh, sebentar katanya, kata perampok tadi. Saya ini walaupun maksiat begini begitu, saya masih mau menyisakan satu amal baik yang saya jadikan tumpuan untuk berdamai dengan Allah. Siapa tahu dengan cara berpuasa seperti ini Allah memandang saya dan saya diberi hidayah oleh Allah. Jadi dia masih merasa belum dikasih hidayah orang perampok tadi itu. Ya siapa tahu berkat puasa saya ini saya nanti diberi hidayah oleh Allah, saya jadi orang yang dapat hidayah. Nggak lama sudah pisah itu semuanya, perampoknya dalam keadaan merampoknya dan Imam Ghazali balik. Oh nggak tahunya beberapa tahun kemudian Imam Ghazali berangkat haji. Nah ini awal-awal hajinya ini Imam Ghazali itu menghindari madrasah nizamiyah dengan cara izin haji. Dan itu setelah Imam Al-Ghazali tertimpa sakit, mengidap sakit penyakit. Ya. Tapi ala kulli hal Imam Ghazali itu berangkat haji. Ketika berangkat haji melihat ada satu orang tawaf sampai nangis-nangis. Dilihat sama Ghazali, kok ini kenal aku iki. Dilihat, oh iya perampok piye. Didatangi sama Imam Ghazali. Saya kenal kamu. Kamu dulu yang perampok itu kan, ketua perampok. Iya katanya. Terus saya lihat kamu sekarang di sini. Iya. Allah Subhanahu wa taala setelah saya benar-benar dalam islah atau dalam kedamaian saya menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menghidupkan saya dengan cara hidayah seperti ini. Allah kasih hidayah. Nah ini ya, jadi ini cuma satu ya. Perampok hidupnya ngerampok cuma dengan satu perintah Allah, yaitu puasa dijalani dapat hidayah. Ya itu kalau kita kembali di bab yang pertama itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Ya ini dihidupkan cuma gara-gara perintah Allah dilakukan. Satu perintah Allah. Ya mudah-mudahan kita yang berpuasa, kita yang sholat, kita yang zakat, kita yang ta'lim, kita yang i'tikaf, kita yang melakukan ibadah-ibadah ini, mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita. Allah kasih kita ini hidayah. Allah mahdina biman hadait. Hidayah Allah. Akhirnya Imam Al-Ghazali didatangi sama adiknya pas tengah-tengah ngajar ya. Wa ra'aitu fi ba'dil majami' anna sabab siyahatihi. Dan diriwayatkan ini kalau Al-Imam Az-Zabidi, pengarang daripada kitab Al-Ithafus Sadatis, atau kitab itu syarahnya daripada Ihya Ulumuddin, Al-Ithaf. Beliau itu Imam Al-Ghazali tengah-tengah ngajar ya. Ya'idun nas, ngajar orang, ngajar santrinya. Enggak taunya datang saudaranya ini mutasawwif. Ya, bahasanya ya rodok-rodok majedub gitu ya. Saudara itu masuk, enggak taunya depannya orang banyak, saudaranya itu ngasih syair. Akhatta bi'adadihim idza wanau
Wa khallafakal jahdu idza asra'u. Kamu itu susah payah, kalau mereka malas kamu susah payah. Terus kalau mereka ini bergegas semangat, kamu ya tambah payah. Tambah payah. Muridnya kalau susah kalau sudah sregep gitu ya, sudah semangat, Imam Ghazali ya harus lebih lagi. Takutnya nanti ada munadharah dengan santrinya. Wa asbahta tahdi wa la tahtadi. Kamu itu menjadi seseorang yang ngasih hidayah, tapi kamu sendiri belum tentu dapat hidayah katanya. Wa tasma' wa'dhan wa la tasma'. Kamu mendengarkan ceramah tapi kamu seakan-akan tidak mendengarkan. Ini kata saudaranya ini. Fa ya hajara sya'r hatta mata. Wahai orang wahai hajar sya'r. Wahai orang yang menghajar, mengembargo, menahan, menolak ya. Sampai kapan? Tasunnal hadid wa la taqta. Kamu seakan-akan telah mengasah hadid atau besi, tapi besi itu tidak bermanfaat katanya. Yaitu ilmumu itu kayak gak ana apa-apa. Ilmumu itu kayak gak ada ilmu yang manfaatnya. Kayak ngiri-ngiri tok kan Imam Ghazali gitu. Ini yang ngomong saudaranya, namanya Ahmad. Langsung shock atau kena mental bahasanya Imam Ghazali tadi itu. Sampai tidak bisa bicara. Nggak bisa bicara Imam Ghazali. Akhirnya menulis surat kepada raja. Karena nggak bisa keluar dari madrasah itu kecuali dengan izin raja. Dan izinnya nggak gampang. Akhirnya nulis surat, saya mau berangkat haji dan saya mau berobat. Diizinkan sama raja. Berangkat haji. Tapi dalam keadaan Imam Ghazali itu sudah tersentak ya. Ibaratnya wis sadar itu. Berangkat ke haji, kemudian mulai sampai akhirnya beliau itu punya tempat khalwat di Masjid Umawi, Bani Umayyah, Bani Umawi, masjid di Syam situ. Mulai beliau itu i'tikaf sampai 30 tahun, i'tikaf istihad khalwat di menaranya Masjid Umawi situ. Setiap hari itu nulis, termasuk yang ditulis itu adalah kitab Ihya Ulumuddin tadi itu. Ya. Itu oleh Al-Imam Al-Ghazali. Wa kullu ahadin fi hajatin li khalwati muhasabati wa ri'ayati hadin nafs. Ya. Ini yang dilakukan oleh Imam Ghazali, menyendiri, dan itu memang menyendiri itu penting. Orang yang menyendiri itu kalau dia dalam keadaan menyendirinya itu untuk Allah, zikir, gini gitu, sudah jemu gitu ibaratnya ya, sama kehidupan, maka Allah pilih dia dan itu memang dipoles sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya seperti Habib Abi Bakar bin Muhammad Segaf keluar melihat kayak gini keadaannya jemu, akhirnya khalwat. Termasuk juga Imam Abdullah bin Muhsin Al-Tos, Empang, Bogor. Beliau itu nggak keluar rumah. Orang datang tapi dia nggak keluar rumah sama sekali. Sampai suatu ketika Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur, kakeknya Habib Abu Bakar Adni, datang. Ya. Ada orang yang kalau dilihat itu wibawanya, karismanya itu luar biasa. Dua orang itu adalah Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur, kakeknya Habib Abu Bakar Adni, sama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu wibawanya, karismanya luar biasa. Akhirnya Habib Alwi itu ngomong, dengar bahwasanya orang-orang itu mengatakan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Tos ini jarang atau nggak kelihatan sholat Jumat. Didatangi sama Habib Alwi ini. Kenapa kok nggak sholat Jumat? Saya saya udur katanya. Wah, apa orang-orang itu kangen sama antum, datang, ayo sholat Jumat bareng-bareng gitu. Dipaksa akhirnya Abdullah bin Muhsin Al-Tos ikut. Ya sudah, ayo. Begitu mau masuk masjid diusap mukanya, wajahnya Habib Alwi itu, taunya terbuka mata hatinya. Ya.
rufi'al hijab, diangkat hijab. Melihat manusianya itu beda semuanya. Ya, bukan syakal manusia, bukan wujud manusia lagi, tapi wujudnya beda-beda. Langsung teriak Ipalwi, ma'dzur katanya, antum udzur. Ada dibayarkan lagi Habib Abdullah balik. Tapi di sini ya udzurnya mereka bukan seperti udzur kita ya. Kita orang yang sembahyang Jumat ya memang malas. Tidak keturun ya. Atau enggak waduh. Kadang-kadang sholat Jumat kalau imam iki biasanya imam iki nek sembahyang tuh. Sungguh sembahyang tuh ya. Enggak sembahyang Jumat. Kata Imam Al-Ghazali akhirnya khalwat di situ. Ya, di Masjid Amawi tersebut mencatat, menulis dan lain sebagainya. Ya. Lalu kemudian dikatakan oleh Syekhana Al-Himar wa fi hadzal umr al-qasir yassara Allah taala ala yadihi tajdiduddin. Dengan umur yang pendek 55 tahun tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Imam Al-Ghazali itu mujaddid. Dikasih gampang untuk memperbarui, memperindah ini agama. Sehingga kalau orang misalnya mengaku-ngaku bahwasanya dia ahli tasawuf dan lain-lainnya, tapi dia tidak ada marjaknya kepada Imam Al-Ghazali, maka dia tasawufnya batil. Tasawufnya batil. Sampai ada satu orang yang ingkar kepada Imam Al-Ghazali. Sampai mimpinya itu sampai dipecut sampai Ibn Barzahim ya. Itu. Wah, dia baca ihya kemudian apa ini ihya ini katanya. Enggak benar ini begini. Enggak taunya malamnya mimpi Nabi Muhammad ya, sama Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar. Katanya dibawakan kitab ihya dibaca oleh Rasulullah SAW. Wajib ini serahkan kepada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar melihat begini. Sayyidina Imam Al-Ghazali mengatakan itu khosmi ya Rasulullah, ini musuhku ini ya Rasulullah. Dia mengatakan kitab ini enggak benar. Nah, taunya dicambuk itu. Orang tadi itu seorang alim ulama. Cambuk sampai ketika bangun dari mimpinya yajid alamaha. Ya, bekasnya itu belurnya itu masih ada dan sakitnya ada. Padahal cuma dalam mimpi. Dan Ihya menciptakan atau mencetak banyak orang-orang yang luar biasa Ihya Ulumuddin ini. Ya. Sampai suatu ketika dikatakan Al-Imam Al-Syadili, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhu ardah wa ru'yatuhu fi sya'n al-Imam Al-Ghazali. Beliau bermimpi, yang mimpi kutub Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadili. Wali kutub yang mimpi, bukan sembarangan mimpinya berarti. Mimpinya luar biasa. Ada baginda Nabi Muhammad SAW bersama para nabi-nabi yang lain. Ataunya Nabi Allah Musa maju sambil mengatakan, Ya Rasulullah, qulta fi haditsik, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, engkau katakan di dalam hadismu ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulamaku kata Rasulullah SAW, ulama umatku ini seperti nabi-nabi Bani Israil. Nabi Muhammad mengatakan, iya saya mengucapkan seperti itu. Fahal turina ahadan min ulama ummatik alladzina syabahtahum bil anbiya fina. Apakah kamu mau menunjukkan salah satu siapa yang katanya ulamamu itu yang seperti kami, Nabi Bani Israil. Faltafata sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menoleh. Yaqul, aina Abu Hamid Al-Ghazali? Rasulullah SAW mengatakan, mana Abu Hamid Al-Ghazali? Fara'ahu akbal, maka dilihat Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali maju. Waja'a wa jalasa baina yadayhim, lalu kemudian duduk di depan mereka para nabi-nabi. Fawajaha ilaihi Sayyidina Musa, maka Nabi Musa menghadap kepada Imam Ghazali dan menghaturkan pertanyaan, soalan. Arada an yakhtabirahu, mau menguji, ngetes.
Faqala, maka Nabi Musa mengatakan, masmuk, siapa namamu? Kata Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nama saya itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Qala lahu, maka Nabi Musa mengatakan, ana sa'altuka an ismuka faqat. Saya itu tanya namamu tok. Wa anta ajibtali bi ismika wa abika wa jaddika wa qabilatik. Tapi yang kamu balas, kamu menjawab nama saya Muhammad plus bapakmu kamu sebut, kakekmu kamu sebut, qabilahmu kamu sebut. Fahal minal adab antazid fil kalam, katanya. Kata Nabi Musa, apakah daripada adab yang baik kamu tuh menambahkan daripada pertanyaan ini, jawabannya kau tambah-tambahi seperti itu. Faltafatal Ghazali, maka Al-Imam Al-Ghazali noleh kepada Nabi Muhammad. Ketika noleh dari kepada Nabi Muhammad, yaqul ya Rasulullah, hal ajibul kalim am ata'addab ma'ah. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, saya ini jawab ini Nabi Musa atau saya diam saja, ata'addab. Saya beradab kepadanya. Nabi Muhammad dia enggak terima sengaja umatnya dia Apa kata Nabi Muhammad? Ajib, jawab, kata Nabi Muhammad. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, ya kalimullah, wahai Nabi Musa, wa anta indama sa'alaka Allahu khatabaka, ya. Ketika engkau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah bercakap kepadamu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang di tangan kananmu itu wahai Musa? Qulta hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini adalah tongkat saya ya Allah. Ini Allah menanyakan, yang di tangan kananmu apa? Allah tahu itu tongkat, tahu. Tapi lihat apa yang dijawab oleh Nabi Musa. Hiya asaya, ini adalah tongkat saya. Atawakka'u biha 'alaiha. Saya bersandar kepadanya. Ya. Jadi pegangan. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Dan aku pakai untuk mengambil daun-daunan untuk gembalaku. Waliya fiha ma'aribun ukhra, dan banyak daripada manfaat-manfaatnya. Inna masa'alaka, sesungguhnya Allah itu cuma tanya, matilka biyaminika faqat. Yang ditanya sama Allah itu di tangan kananmu itu apa? Ya. Falamma atal kalam Allah alim bi kulli syai' fa ajaba Musa. Yang dijawab itu ya saya sudah tongkat gitu aja. Kamu sebut, kamu panjangkan jawaban begini begitu. Kamu tanya nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, itu engkau bilang panjang, sedangkan Allah tanya tongkat, ya, apa yang di tangan kananmu, kamu jawab panjang lebar manfaatnya dan begini begitu. Ya. Dari situ Nabi Allah Musa kena skak gitu. Ya. Dikatakan, ya. Falimada ataltal kalam ma'an Allah alim bi kulli syai'. Lalu kenapa kamu memperpanjang ucapan atau kalam? Ya. Dengan sesungguhnya Allah sudah mengetahui kepada segala sesuatu. Fa'ajaba Musa, maka Nabi Allah Musa bertakjub, waltafata ilal Habib sallallahu alaihi wasallam, dan mulai kepada Nabi Muhammad. Ya. Faqala sadaqta ya Rasulullah, benar kamu Rasulullah. Iki ulama Nabi Muhammad, Nabi Bani Israel kena sekak kok. Makanya Nabi Muhammad mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Wahakala. Maka Nabi Allah Muhammad kemudian mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa ketika itu ada di hadapannya, faltafatan nabiyyu yaqul li Musa wa Isa. Maka Nabi Muhammad menoleh kepada Nabi Isa dan Nabi Musa, hal fi ummatikuma habrun kahadha, apakah ada di umatmu seorang yang alim seperti ini, katanya. Maka berduanya Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Musa mengatakan, enggak ada yang kayak gini, katanya. Fakhr. Makanya kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, apa? Fayalaka min fakhrin. Ini adalah suatu kebanggaan. Dari kitabnya luar biasa.
Dalam qasidah yang lain Imam Haddad mengatakan wal hujjatul habrul ladzi baha bihi ahlun nubuwati khairun kullu musyaffi'i wa bi wad'ihi al-ihya faqa fayalahu min fa'iqi wa kamithlihi lam yudha'i. Ya, seperti hujjatul Islam, seorang bahar, seorang habr, seorang yang alim yang dibangga-banggakan oleh para ahlun nubuwah, orang yang memiliki kenabian. Khairul kulli musyaffa'i, yaitu dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang pemilik syafaat dengan meletakkan ihya, mengarang ihya faqah yang sudah mengungguli semuanya. Fayalahu min fa'iqi wa kamitslihi lam yudai, mengungguli semua kitab-kitab dan yang seperti Imam Al-Ghazali enggak ada. Wa khudh min ulumiddin haddan muwaffaran fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Maka ambillah daripada ilmu agama haddan muwaffaran, bagian yang banyak. Ilmu ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Fardhu ain ya ilmu agama ini ma'rifatul ilah. Awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama dikata yang wajib diketahui oleh manusia itu mengenal Allah. Begitu juga dengan apa yang selanjutnya, yaitu mengenal ibadah kepada Allah dan lain-lainnya, ilmu fikih dan itu ya harus, dan ilmu-ilmu yang mengajarkan kita ini takut kepada Allah, tambah dekat kepada Allah. Atau ilmu adab. Fa'ulumuddin, maka ilmu agama awaluha fardhu ain, yang pertama adalah ilmu fardhu ain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka fa idza akhadha ma yalzamuhu fama ba'da dzalika min tawassu' fi ulumuddin. Ngambil yang wajib-wajibnya dulu, terasa yang wajib-wajibnya, baru boleh tawassu' sampai ke derajat futya, memberi fatwa, atau yang menjawab jawaban orang atau manusia tentang masalah-masalah dalam agamanya. Huwa fardu kifayah. Derajat yang selanjutnya seperti futya atau fatwa dan lain sebagainya itu fardu kifayah. Tapi untuk semua orang ya wajib mengetahui caranya puasa, caranya sholat 5 waktu, caranya sholat rukun, syaratnya itu wajib. Supaya ibadahnya benar, ibadah sama Allah enggak benar malah dosa kabeh. Ya. Dan fadilahnya wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan menuntut ilmu darajat, derajatnya banyak. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu amalkan, Wa khudh min ulumuddin haddan muwaffaran fa bil ilmi tasmu fil hayati wa fil hashi. Dan ambillah daripada ilmu agama bagian yang banyak, maka dengan ilmu tasmu kamu akan naik derajatnya. Fil hayati, dalam kehidupan dunia, wa fil hashi, dalam kehidupan akhirat. Qala Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yuwadduna rijalun kutilu fi sabilillah, seakan-akan orang-orang yang sudah wafat di jalannya Allah, mati syahid, ya, syuhada, mereka ingin ayyab'athahumullahu ulama. Mereka masih berharap-harap bukan mati syahidnya, tapi kepingin dibangkitkannya bersama para ulama, ahli ilmu. Berkata juga Abu Darda, man ra'a annal ghadwa al-ghudwa ila talabil ilm, barang siapa yang melihat perjalanan untuk menuntut ilmu, laisa bi jihad, bukan termasuk jihad, faqad naqasa fi ra'yihi wa aqli, berarti orang itu akalnya kurang. Tasmu ta'lum fil hayati wa fil hasyri, dalam hayat ke dunia
dengan cara dia mengetahui bagaimana bermuamalah beribadah dengan Allah. Ada orang ibadah 60 tahun satu pun sholatnya tidak diterima. Ada. Makanya ibadahnya arif, orang yang paham, orang yang mengetahui itu, dia dalam satu ibadah bisa bertahun-tahun orang awam ibadah atau orang yang nggak tahu ibadah. Ibadahnya orang alim. Wa fil hasyri fi yaumil qiyamah. Dengan apa keuntungannya? Binailika anwa'il karamah, dengan menerima banyak daripada kekeramatan atau kemuliaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ilm huwa alladhi yazidu fi khaufika min Allah. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Ilmu yang menambahkan rasa takut kepada Allah. Tambah alim tapi tambah melunjak, tambah ilmu tapi tambah melunjak, itu bukan ilmu manfaat namanya. Al ilmu khasyah kulluh. Ilmu itu dalamnya rasa takut kepada Allah. Yu'raf bidzaka ahlu, diketahui orang berilmu itu ya dengan takut tadi itu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu, yang benar-benar takut kepada Allah itu siapa? Ulama katanya. Kalau ulamanya nggak ada rasa takut sama sekali, bahkan yang luar biasa yang naik ke atas mimbar ngilokno sana, mencaci sana, mencaci situ, bikin fitnah. Itu bukan ulama. Ya, itu bukan ulama. Wallah bukan ulama itu. Ulama tidak ngajarkan gitu. Rasul SAW itu ya, itu pemilik ya, warisan yang diberikan kepada ulama-ulama. Al-ulama warathatul anbiya, pewaris nabi. Dan Rasulullah mengatakan ma bu'istu sababan wala la'ana. Saya, kata Rasulullah SAW, tidak diutus itu pencaci maki, pengutuk dan lain sebagainya. Oh sekarang itu dengan ngilokno sana, ngolok ke sini, ya, memfitnah sana, memfitnah situ, lalu kemudian banyak pengikutnya. Ya Allah, ini pengikut seperti apa pengikut ini? Mengikuti mereka bukan ke surga tapi mengikuti ke neraka kayak gini. Waliyatubillah min dzalik. Wa hadzal ilmu alladhi huwa ilmu din alladhi yudanu Allah tabaraka ta'ala biha. Dan ilmu agama itu adalah ilmu yang kamu beragama dengan Allah dengan cara yang baik, dengan cara yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilmu agama. Dan setiap apapun yang lepas daripada itu, maka itu bukan ilmu agama namanya. Termasuk di dalam Al-Quran katanya. Dalam Al-Quran itu semuanya adalah ilmu yang menambahkan kita mengenal Allah. Bahkan kata Syekh Al-Habib Umar, bahkan ayat tentang talak, cerai, atau ayat tentang utang. Ayat tentang utang saja itu menjelaskan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntun kita kepada Allah, padahal hubungannya tentang utang duit. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum, wahai orang beriman, jika kamu berhutang bidainin dengan suatu hutang ila ajalin musamma, kepada tempo yang telah dituntut, yang disebutkan, faktubuhu, tulis hutangnya. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, maka hendaknya menulis di antara kalian seorang yang menulis dengan adil. Nah, di sini fa akhadat min ma'anil adl, maka diambil fa akhadtu min ma'anil adl makna tu'raf bihi ad-darurah husnul muamalah. Di situ nanti disebutkan keadilan, utang ini begitu. Bahkan itu ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir itu masalah tentang utang. Wala kulli hal ya. Al-Quran sampai ada yang mengatakan Al-Quran dari pertama sampai terakhir itu disebut Nabi Muhammad dan ada di situ Nabi Muhammad. Kata Imam Sya'rawi seperti itu. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Mudah-mudahan tambah ma'rifah kepada Allah, tambah kenal sama Allah. Zaman-zaman seperti ini tuntun anak kita untuk hadir majelis. Kalau nggak antum tuntun, yang nonton ya koncoi. Kapan hari ada satu orang ngomong sama kita,
Beb, anak-anak hadir terus, Beb ya. Alhamdulillah Beb ya. Anak ente katanya. Ini orangnya ini katanya anaknya hadir di sini. Nah, padahal nggak pernah kelihatan namanya. Saya tahu anaknya, saya tahu bapaknya, saya tahu anaknya. Hah? Masa hadir? Anak begitu. Oh iya, dia tua pulang. Alhamdulillah Pak, ya mulai Pak, Masya Allah. Ada Ustadz Hasan, Ustadz Ahmad. Loh ya jelas, pamfletnya ya ono tak warah. Nang pamfletnya ono, ada pamfletnya tulisan kayak gitu. Tapi apa dia? Dia katanya dia asik seneng. Dah waladak tidak pernah hadir, dia bilang. Anakmu nggak tahu hadir. Antumnya aja nggak hadir, dia bilang kayak gitu sama dia. Gandeng anak hadir. Bukan cuma ini toh majelis semuanya, majelis apapun itu, majelis yang khair hadir datang. Kalau nggak antum yang gandeng, maka yang gandeng sohibnya yang antum nggak tahu dibawa bal-balan, kok tawuran, tukaran, nggak kok gawe becak, sahur, keliling gitu. Kalau bukan antum yang gandeng nggak bisa. Apalagi zamannya sudah zaman kayak gini. Harus jaga, harus ulama banyak, santri banyak. Anggap begini aja ya, mutakharrij yang keluar daripada Hadramut banyak. Yang keluar dari pondok-pondok pesantren banyak. Tapi kadang-kadang ya selesai. Ilmunya dipakai untuk dia sendiri, sholat untuk dia sendiri yang dia dapatkan selesai. Tidak menyebar ilmunya dan tidak ada yang mau ngambil ilmunya. Ya, miris lah hadirin, wallah miris sekali. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna faktub alaina taubah hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawhati واغفر لوالدينا خلاني وكل ذي محبة بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول لسول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى ربي عليه عند الحب وآله عداد تص الصحب والحمد لله. Yang ada pertanyaan silahkan. Ini berminyak jangan digosok ya. Jangan sampai kegosok, bukan digosok ya, jangan sampai kegosok ke karpet. Gosok di betis masing-masing. Ada yang tanya? Pasangan itu yang terbaik itu yang kenal sendiri atau dijodohin. Pasangan yang terbaik itu bukan yang kenal sendiri atau dijodohin, tapi yang jadi pernikahannya.
kenalan lalu dijodohkan, bukan dijodohkan, cari sendiri sampai akhirnya habis umur usia cuman gara-gara cari pacaran. Paham ya? Dengan harapan ini jodohku, ternyata gak jodoh takdir. Ya. Ada yang dijodohkan sama orang tuanya nggak cocok, tukaran ono. Tapi jodoh itu adalah yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan caranya apapun. Ada yang misalnya orang yang menunjukkan ya, cocok nggak seperti ini, ta'aruf, lihat fotonya, kenali saudaranya apa keluarganya. Kalau foto misalnya zaman sekarang ya jangan dari HP lah, filternya wakai. Setelah itu atau lihat sekedar lihat, ya. Bukan lihat kenalan digonceng nona dindi enggak. Nah, ini ya repot itu. Ya, lihat, nah begini cocok. Ya. Datangi orang tuanya. Ya, saya ada maksud mau melamar anak Anda begini begitu. Terus saya tidak pakai lama, Bismillah. Itu. Wah, ya, tidak bisa. Kalau zaman sekarang itu terus kemudian harus mengenali bebet sampai akhirnya akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Cuman gara-gara apa? Ya itulah. Ya pengen tahunya sampai maaf sampai ada yang namanya test drive. Ya. Tak seperti itu. Ta'aruf itu ta'aruf, mengenali. Bukan ta'aruf kenalan. Dengan ta'aruf diterjemahkan penerjemahan kamus kenalan itu enggak. Mengenali gitu aja, dilihat orangnya begini. Oh ini perempuan ini begini. Oh ini solehah, oh sholat, masya Allah. Keluarganya bagaimana? Keluarganya begini. Masih belum yakin, tanya sama yang kenal, tetangganya ataupun ini orangnya bagaimana. Begitu juga perempuan, tanya keluarganya, tanya siapa laki ini oh, orangnya bagaimana, sholatnya bagaimana begitu. Kalau semuanya bagus, surat selesai. Bismillah. Sama-sama jauh. Nggak masalah. Ada orang-orangnya dari Turki yang perempuan Turki yang laki Indonesia ada kok. Apalagi masih sini. Kalau jodoh gini, kita ini dikenalkan, atau kita ini misalnya melihat, ya, dikenalkan, melihat atau apapun lah. Lalu kemudian datangi, nggak usah pakai panjang lebar, pacaran dan lain sebagainya. Datangi orang tuanya, saya berniat untuk menikahi, selesai, berarti itu jodohmu. Kalau akhirnya nggak berujung pada pernikahan, bukan jodohmu. Kalau masih diteruskan, jadi ini dosa. Dan itu nanti ada perkataan Sayyidina Rasul SAW, sabda Rasul SAW, idza atakum mimman tardawna dinahu fazawwiju. Kalau datang seseorang yang agamanya kamu lihat baik, maka nikahkan. Wa in lam taf'alu, jika kamu tidak mengerjakan, takun fitnatun wa fasadun 'arid. Akan menjadi bahaya, fitnah dan juga kerusakan yang panjang lebar. Nah, gara-gara orang itu yang ditelok bukan apa agamanya, bukan solehnya, tapi yang dilihat hartanya atau yang dilihat faktor-faktor yang lain selain agama. Jadinya maaf ada perempuan itu sampai gak kawin-kawin sampai mati gara-gara tadi itu. Nah, gara-gara orang sudah baik-baik datang tapi gak diterima. Nah, tapi kalau orangnya jauh dan lain sebagainya gak masalah. Yang dekat masih banyak kok. Yang dekat banyak, apa yang cari jauh-jauh? Kalau jauh itu susah, tapi kalau jauh itu gampang bagi dia, ya nggak masalah. Semuanya itu kalau berujung dari pernikahan berarti itu jodohmu. Kalau enggak, itu bukan jodohmu. Nah orang yang kalau kawin menikah, ya datangi bapaknya, datangi keluarganya, walinya. Kalau nggak didatangi walinya nggak bakal jadi. Akhirnya pacaran, tok ini. Ya tahu ya repot karena zaman sekarang pacaran seperti sudah jadi hal yang lumrah, tapi itu nggak ada keberkahannya sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau berujung pada pernikahan, akad nikah itu jodoh. Ya itulah yang dimaksud jodoh di tangan Tuhan, yaitu
Wallahu a'lam bishawab. Yang belum dapat jodohnya mudah-mudahan segera dapat jodohnya. Dipasangkan jadi jodoh dunia akhirat. Yang sudah ya jangan terlalu gepet amin-amin ya, banter amin-amin amin. Oh, modele keseksa orang ngomong iki. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad